इस साल ते पिछले साल मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया सी कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, पर होया कि जिथे पिछले साल देश के कई हिस्सों में भयानक सोका पिया ते इस साल ये सब कुछ होया। India's northern states, the state of Punjab and the national capital New Delhi have been affected pretty badly in the last 24 hours. Heavy rainfall has paralyzed daily life and has flooded vast portions of residential and agricultural lands in the state of Punjab especially. As many as about 41 people, according to reports, have been killed due to the devastating torrential floods which have hit Punjab. An estimated 1,600 people are now living in relief camps and 19 districts have been badly affected by the flood waters. Officials मौसम विभाग के अनुमान भावें गलत हो रहे होण, पर IPCC की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो रही है, जो कि साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ खतरे की घंटी है। IPCC ने अपनी 6वीं असैसमेंट रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਠੰਡ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਣੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਫਲੱਡ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ 20% ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, ये पिछे दे कारण की ने। ग्लोबल वार्मिंग के पिछे दी साइंस नूं समझण वास्ते तो सानू एक अलग तो डिटेल्ड वीडियो की लोड़ पैगी, पर इत्थे असी इन्ना कुछ समझण की कोशिश करांगे ताकि सानू ये सारियां चीज़ां आसानी नाल समझ आ सकण। साडे इन्वायरमेंट वातावरण दे विच कुछ गैसां जिवें कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि जिहड़ियां ने वो एक कंबल का काम करदियां ने, मतलब सूरज तो आउण वाली गर्मी नूं वो वापस जाण तो रोकदियां ने, जिहदे नाल साडी धरती गर्म रहिंदी है। इसे करके रात नूं टैंपरेचर बहुत ज़्यादा डिगदा नहीं ते ओवरऑल धरती दे उत्ते एक नॉर्मल टैंपरेचर बनिया रहिंदा, जो कि जिंदगी जिउण दे लई बहुत जरूरी है। जिवें कंबल दी मोटाई वधन करके सानू गर्मी फील हुंदी है, इसे तरीके नाल इन्हां गैसां दा कंबल मतलब इन्हां गैसां दी मात्रा वध रही है, इसे करके धरती दा एवरेज टैंपरेचर वध रहा है। वैसे तो ये ग्रीन हाउस गैसां साडे वातावरण विच कुदरती तौर ते मौजूद रहियां ने, लेकिन अचानक इन्हां दी मात्रा इन्नी क्यों वध गई कि ये साडे लिए ही खतरा बन गई। दरअसल इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन मतलब उद्योगिक क्रांति तो पहला सब कुछ नॉर्मल सी, प्रोडक्शन लेबर राही हुंदा सी, लेकिन इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन तो बाद लेबर की थां मशीनां ने लैनी शुरू कर दित्ती। मशीनां ते तकनोलॉजी के वाधे इस्तेमाल दे नाल प्रोडक्शन वधिया, जिस करके उद्योगपतियां नूं पूंजीपतियां नूं वध मुनाफा होण लगा। वेखदे ही वेखदे हर सैक्टर दे विच मशीनां दा उपयोग होना शुरू हो गया, जो अज तक जारी है। लेकिन इन्हां मशीनां नूं चलाउण लई लोड़ सी फ्यूल दी। कोयले, पेट्रोल, बिजली आदि नूं फ्यूल वजों वरतिया गया ते ये फ्यूल जदों सड़दा है तो उहदे विचों जहरीलियां गैसां निकलदियां ने। जिवें जिवें फैक्ट्रियां वधदियां गईयां उवें उवें इन्हां दा प्रोडक्शन वधिया। प्रोडक्शन वधन दे पिछे फ्यूल की लोड़ पई ते फ्यूल बलन दे नाल ग्रीन हाउस गैसां की मात्रा
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਰਲਾਈਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪੇੜ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਚਰੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਲਬੇ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਗਰ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਆਈਸਬਰਗ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ, ਬਾੜ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਲੈਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ 2050 ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬੋਰਨੀਓ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟ, ਚਰਮ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਭਿਆਨਕ ਹੀਟ ਵੇਵਸ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਤੂਫਾਨ, ਮਾਰੂ ਸੋਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਈਵਨ ਤੇ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਵੱਧਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਰੂ ਸੋਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀਪਨ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ COP27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਗੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਵਰਗੇ ਫਾਲਤੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਾਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।